ओके पिछले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੋਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। जे एक्साइटेशन मोटर की असी चेंज करांगे, एक्साइटेशन का मतलब है फील्ड करंट, तो की चीज़ चेंज होएगी, EMF इंड्यूस्ड चेंज हो जाएगी। EMF इंड्यूस्ड चेंज होने के नाल करंट के उत्ते की इफेक्ट पैंदा है वो आपां देखांगे, जिहड़ा मोटर का आर्मेचर ड्रॉ करेगा। मतलब अदर वर्ड च कहीए तो असी देख रहे हैं कि फील्ड करंट का आर्मेचर करंट के उत्ते की इफेक्ट पैंदा जे असी एक्साइटेशन चेंज करते हैं। इनपुट पावर नो लोड ते अपने को गिवन होंगी है VI cos phi। VI cos phi जी पावर है, क्योंकि लोड सेम है तो कॉन्स्टेंट रहेगी, लोड सेम है ना कॉन्स्टेंट रहेगी। इसका मतलब है V तो कॉन्स्टेंट होंगी है, I cos phi भी कॉन्स्टेंट रहेगा, I cos phi कॉन्स्टेंट रहेगा। तीसरा जो लोड एंगल होंगे बिटवीन V एंड E 180 तो जो डिफरेंस आता है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि वो आप पिछले लैक्चर च पढ़िया सी कि लोड के नाल चेंज होंदा। लोड एंगल डेल्टा जोड़ा ना ही लोड एंगल है, तो लोड के नाल चेंज होना है, क्योंकि लोड साडा इत्थे कॉन्स्टेंट है, इस करके डेल्टा एंगल भी कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर एक बार समझ लीए कि जे लोड कॉन्स्टेंट है तो इनपुट पावर भी कॉन्स्टेंट रहेगी, पहली गल। फिर कॉन्स्टेंट लोड ते V तो कॉन्स्टेंट ही होंगी है, इस करके बाकी की वजह I cos phi ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एंगल डेल्टा भी कॉन्स्टेंट रहेगा। इज इट ओके? अच्छा, सत श्री अकाल जी। अच्छा, उस तो बाद हुण आपां देखते हैं भी एक्साइटेशन जे चेंज करते हैं आपां, चेंज इन एक्साइटेशन दे नाल की चीज़ां चेंज होंदियां ने। EMF चेंज होएगा, जे EMF चेंज होएगा तो रिजल्टेंट EMF भी चेंज होएगा, जिहड़ा E ते V का वैक्टर सम है वो भी चेंज होएगा। जे ER चेंज हो रहा वो डिपेंड करता साडा करंट I, ER ओवर ZS ये भी चेंज होएगा। तो नैचुरली पावर जे I चेंज हो रहा है तो पावर फैक्टर भी चेंज होएगा। क्यों? क्योंकि I cos phi ने कॉन्स्टेंट रहना है। जे I मान लो डिक्रीज हो रहा तो cos phi इनक्रीज हो जाएगा, जे cos phi I इनक्रीज हो रहा तो cos phi डिक्रीज हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है। इत्थे साडा आर्मेचर करंट जे चेंज हो रहा, चेंज का मतलब जे बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घट जाएगा, जे घट रहा है तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। इज इट ओके? आपने कंक्लूड कर लिया कि cos phi इंक्रीजेज एज द करंट इंक्रीजेज। जे करंट इंक्रीज होंदा तो cos phi भी इंक्रीज होएगा, तो यदा वाइस वर्सा भी ट्रू है। जे करंट डिक्रीज होंदा तो cos phi की हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। ये आप सारिया चीज़ां हुण इत्थे समझांगे एक एक करके। फिर एक बार रिपीट कर लीए कि असी चेंज इन एक्साइटेशन देख रहे हैं, मतलब फील्ड करंट चेंज कर रहे हैं। कंडीशन की है? कॉन्स्टेंट लोड ते। लोड कॉन्स्टेंट का मतलब पावर इनपुट कॉन्स्टेंट VI cos phi, क्योंकि आउटपुट कॉन्स्टेंट है तो इनपुट भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो कॉन्स्टेंट लोड पे I cos phi कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा एंगल ने कॉन्स्टेंट रहना ही है, क्योंकि लोड पर डिपेंड करता सीधा ही, ना ही ये लोड एंगल है। तो एक्साइटेशन चेंज करने के नाल किहड़ियां चीज़ां होणगियां चेंज? EMF चेंज होएगा, रिजल्टेंट EMF चेंज हो जाएगा, करंट I ते cos phi चेंज हो जाए, ये सारिया चीज़ां चेंज होणगियां। हुण आपां एक एक स्टैप करके इहनूं अगे समझते हैं। पहला केस लईए असीं अंडर एक्साइटेशन का। अंडर एक्साइटेशन के केस च की होएगा? पहला असीं अंडर एक्साइटेशन तो पहला भी स्टैंडर्ड एक्साइटेशन समझते हैं। आह डायग्राम पहली जिहड़ी स्टैंडर्ड एक्साइटेशन की है, वोल्टेज साडे कोले V है, EMF इंड्यूस्ड E है, पावर लॉस करके थोड़ा जिहा इहदे च एंगल है जिन्ना लोड के अकॉर्डिंगली सानूं चाहीदा, और इन्हां दोनों का रिजल्टेंट बन गया V ते E का ER, E और V का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बना के कढ़ लिया असीं, आह वाला हो गया ER। एंगल
ਥੀਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ I ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਰੰਟ I ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਡ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ E ਨੂੰ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਹੁਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? E ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ E ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ E ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਗਲ ਡੈਲਟਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ER ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ER ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ E ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਘਟ ਕੇ E ਡੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ E ਨਾਲੋਂ E ਡੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ V ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ E ਡੈਸ਼ ER ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ER ਨਾਲੋਂ ER ਡੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਲਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ER ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੂਅਰ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ I ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। I ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ I cos ਫਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ? I cos ਫਾਈ। ਤਾਂ I cos ਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ I cos ਫਾਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ 'ਚ, I cos ਫਾਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I cos ਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? I ਡੈਸ਼ cos ਫਾਈ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ I ਡੈਸ਼ ਇਹ I ਨਾਲੋਂ I ਡੈਸ਼ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਡਰਾਜ਼ ਮੋਰ ਕਰੰਟ ਐਟ ਲੋਅਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰੰਟ ਮੋਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਪੂਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੇਸ, ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਟ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਰੇਟਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਰੇਟਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? E ਨਾਲੋਂ E ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਆ। ਦੇਖੋ E ਨਾਲੋਂ E ਡੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਸਲਾਈਟ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਸ E ਨਾਲੋਂ ਆ E ਡੈਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ER ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ER ਡਬਲ ਡੈਸ਼। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ? ਫਿਰ ਯੂਨਿਟੀ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ V ਤੇ I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ I ਨਾਲੋਂ I ਡੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਵੱਧ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾਰਮਲ ਕਰੰਟ ਨਾਲੋਂ I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ I ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ।
मोटर मिनिमम करंट ड्रॉ करेगी। इन समझना इस गल किहड़े स्टैप आए ई नालों ई डबल डैश थोड़ा जिहा ज़्यादा आ गया क्योंकि एक्साइटेशन साडी थोड़ी जी वध है, एंगल डेल्टा उही रहना है, रिजल्टेंट EMF ER डबल डैश से हो गया और नाल ही ये लैफ्ट साइड ते नूं शिफ्ट भी हो गया एंटी क्लॉकवाइज इधर नूं शिफ्ट भी हो गया ER इत्थों लैके आ वर्टिकल लाइन ते आ गया इत्थे आ गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਫਿਕਸ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ I cos φ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ φ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਕੇਸ ਦੇਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ cos φ ਲੈਗਿੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਓਵਰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ V ਔਰ I ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ I ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਡਰॉ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਆਏਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਦ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਡਰॉज ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਐਟ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, E ਤੋਂ E ਡੈਸ਼ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸੀ, E ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ। E ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ E ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ E ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਡੈਲਟਾ ਐਂਗਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ER ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇਟ ਓਕੇ? ਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ I cos φ ਵਾਲਾ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ I cos φ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਲੋਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਹ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਲੀਡਿੰਗ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਫੇਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜਦੋਂ cos ਲਵਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਅਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਗਿੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਟਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈਗਿੰਗ ਸੀ, ਘੱਟ ਲੈਗਿੰਗ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਗਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, E ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ER ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ cos ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ I cos φ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ the synchronous motor draws more current at lower power factor leading। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਸੀ, ਰੇਟਡ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਸਲਾਈਟ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ,
ਸਲਾਈਟ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੈਲੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਥੋੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਰੇਟਡ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ EMF ER ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਆਹ ਆ, ਸੌਰੀ ER, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ E ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ER ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ I ਡੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ E ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, EMF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ER ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ER ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ I ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਟਡ ਤੇ ਲੈਗਿੰਗ, ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟੀ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ER ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ। ਓਕੇ, ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਟੋਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਲਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਲੈਗੀ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਗਿੰਗ ਵੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਔਰ ਲੀਡਿੰਗ ਵੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। Synchronous motor can draw current from lines depending upon excitation at all power factors, means lagging ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ, ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ, ਲੀਡਿੰਗ ਵੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰੇਟਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਥ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ। ਇਸ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਡਰਾਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਨੋ ਲੋਡ ਤੇ ਜੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨੋ ਲੋਡ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਪ ਦੇ ਨੀਚੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਐਸ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਫ ਲੋਡ ਪਾ ਦਈਏ ਮੋਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਆ ਨੋ ਲੋਡ ਤੇ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ, ਹਾਫ ਲੋਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਵੱਧ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦ ਸੇਮ ਹੈਪਨਸ ਐਟ ਫੁੱਲ ਲੋਡ। ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੋਡ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਦੀ, ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਔਰ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਵੀ ਕਰਵਸ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਰਵ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਔਰ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵਰਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਰਵਸ। ਕਰਵ ਬਿਟਵੀਨ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਵਾਈਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਲੋਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਲੋਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੋਡ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਈ ਕਾਸ ਵਾਈ। ਜੇ ਫੇਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਵੀ ਆਈ ਕਾਸ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੇਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਲਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਵੀ ਆਈ ਕਾਸ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਕਾਸ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ ਕਾਸ ਵਾਈ ਘਟੇਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਸ ਵਾਈ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਵਧੇਗਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਪੂਅਰ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਅਰ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੈਗਿੰਗ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੀਡਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਵੀ ਕਰਵ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੀ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ। ਐਨ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਡ ਦਾ? ਲੈਗਿੰਗ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ, ਇਸ ਲੋਡ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਲਗਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੀਡਿੰਗ। ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਲੈਗਿੰਗ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਵੀ ਆਈ ਕਾਸ ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੋਡ। ਔਰ ਪੀ ਆਰ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੋਡ ਹੈ। ਐਲ ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ ਲੋਡ ਐਂਡ ਆਰ ਫਾਰ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਐਕਟਿਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਪੀ ਐਲ ਮੀਨਸ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਔਰ ਪੀ ਆਰ ਐਲ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਲੋਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਲੋਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਆਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ? ਅਪੇਰੈਂਟ ਪਾਵਰ, VA ਵਾਲੀ, KVA VA MVA ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ PM, ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮੋਟਰ। ਮੋਟਰ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਜੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਕਿੱਧਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ।
PM इधरले पासे ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ KVA ਆਫ ਮੋਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਟਿਵ KVA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ KVAR ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ KVA ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇੰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਬਚ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈ 1 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਾਈ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈ 1 ਤੋਂ ਫਾਈ 2। ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ PM ਤੇ PRL ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਟ ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, PL ਰਿਐਕਟਿਵ, PRL ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਲੋਡ ਫਾਈ L, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਟਰ ਫਾਈ M ਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰ ਦੀ PRM, ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰ PM। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ cos ਫਾਈ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ cos ਫਾਈ। ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? PL ਪਲੱਸ PM। ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਟੋਟਲ ਆ ਹੋਗੀ PL, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ PM ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? PRL ਮਾਈਨਸ PRM। PRL ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ, ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ, PRM ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ? ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ cos ਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅੱਛਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ 2 ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 2 ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈ, ਇਹ ਫਾਈ 1 ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈ L। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਾਈ 1 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈ L ਹੈ। ਫਾਈ 1 ਇਜ਼ ਫਾਈ L ਲੋਡ ਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈ M ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈ M ਹੈ, ਠੀਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ 2 ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਫਾਈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ? cos ਫਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ। ਤੇ cos ਫਾਈ L, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਾਈ 1, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸੀ? ਲੋਡ ਦਾ, ਲੈਗਿੰਗ। ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ। ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਟ ਓਕੇ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡ ਲੂਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼,
ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਐਕਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਵਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, 2 ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ 2 3 ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਟੈਸਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਫ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।